Hello everyone, good morning. First of all, I'd like to welcome you all to this morning show. Today I'll be talking about a specific sentence pattern that is called subject-verb agreement. Right? Based on subject-verb agreement, we sometimes fall in danger in terms of make agreements between the subject and the verb. Today I'd like to pay heed to this especially. Okay? Because we are used to some subjects, like if I talk about the pronouns I, we, you, he, she, they. Right? And more than that, we will have to be aware of, because sometimes there is a large expression from which we cannot find the head word or the subject, and that's why we are not capable of making agreement, the proper agreement between the subject and the verb. That's why we sometimes make wrong sentences. Today I'll be paying heed to this especially. First of all, I'd like to request you to mention where you are hearing from and whether the quality of view and sound is okay or not. Because if the sound or view is not okay, we cannot pay heed to this. We cannot get maximum benefit from this. That's why it is necessary, it is important that we be aware of this, everyone, right? Rubia Haq, Assalamu alaikum sir. Abdul Malik, Assalamu alaikum sir. Wa alaikum assalam. Mahmuda binte Hanif, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. And Alamin Hussain, good morning. Okay. I think I should give you the chance so that you can enjoy the sentence. Amiruddin Adi, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Abdul Malik sounds good from Rajshahi. That's fine. And I think not only sound, but also you all are fine, right? M.A. Ajim, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Alright, I have got an answer. Right. There is a sentence on the whiteboard and we will have to work on this. M.A. Ajim, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Amiruddin Adi, I am hearing from Chattogram. And C should be capital. Adi, C-ta bado dite hobe. Right? M.A. Ajim, what's up? I'm fine. And I hope all of you are fine. Prince Boy Riyadh, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Okay. So, আমরা প্রথমে এই সেন্টেন্সটা দেখতে থাকি. Please enjoy the sentence. ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনে করেন এই প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মী যথেষ্ট সময়নিষ্ঠ। এই প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মী যথেষ্ট সময়নিষ্ঠ। Very interesting and very easy. This is not actually a difficult one, this is easy one. So I think you all will enjoy this. So please go for the sentence first. Daylight, Assalamu alaikum sir. Wa alaikum assalam. Nipa, the managing director, thinks that all the employees of this organization are enough punctual. নিপা আরেকটু চিন্তা করুন,
how it can be made smarter. একটু চিন্তা করুন, হ্যাঁ, স্মার্টার কিভাবে করা যেতে পারে। প্রত্যেকটা পার্টে একটু চিন্তা করেন কিভাবে ইমপ্রুভ করা যেতে পারে। আমি একটি সেন্টেন্স চুজ করি, তার পিছনে অনেক কিছু আমার ভাবতে হয় যাতে অনেক কিছু শেখা যায়। ওকে, সো আপনি একটু চিন্তা করেন কোন জায়গাটায় আপনি একটু বেখেয়াল ছিলেন যে সেটা ভুল হয়ে গেছে। Rashidul Hassan, how are you, sir? I'm fine. Please go for the sentence. All of you are cordially requested to try once again to produce the correct sentence. হ্যাঁ, মিস্টার আব্দুল মালিক লিখেছেন, তমাল তালুকদার, আদাব স্যার, ভালো আছেন? হ্যাঁ, আই এম ফাইন। আব্দুল মালিক, মিস্টার আব্দুল মালিক লিখেছেন, দ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর থিংকস that all the employees of these organization are punctual enough. হ্যাঁ, আপনি যথেষ্ট কনসাস, আপনি কিন্তু যথেষ্ট কনসাস। হ্যাঁ, খুব ভালো, আপনি চেষ্টা করেছেন। সো এইখানেও কিন্তু ছোট্টখাটো কিছু ইমপ্রুভমেন্ট করা যেতে পারে। দুস্থ ঝনি, রাইট, হাউ আর ইউ স্যার? আই এম ফাইন। রেহানা চৌধুরী, দ্য এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এক্সিকিউটিভ না, রেহানা উনি হলেন ম্যানেজিং থিংস all the employee of this office is well punctual. আপনি আরেকটু ট্রাই করবেন প্লিজ, আরেকটু ট্রাই করুন। নিপা, the managing director thinks that all the employees of this organization are punctual enough. আপনি অনেকটাই ক্রিয়েটিভিটি দেখিয়েছেন, তবে ছোট্ট একটা জিনিস কিন্তু সেখানে আরও অনেক হয়েছে, আগের চেয়ে ভালো হয়েছে, তবে এটাকে ভুল বলা যাবে কি না, একটা জায়গায় একটু ইমপ্রুভ কিন্তু করার সুযোগ আমি বলবো আছে। নিবির, দ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর থিংকস দ্যাট দ্য ওয়ার্কার্স ইন দিস ইনস্টিটিউট ইনাফ পাংচুয়াল। নিবির যথেষ্ট পাংচুয়াল, নিবির এখনো কিন্তু আরেকটু ইমপ্রুভ করতে হবে, দুটো জায়গায় ইমপ্রুভ করতে হবে। হ্যাঁ, যোগ বিয়োগ আপনার অনেক কিছু যোগ বিয়োগ করতে হবে। আপনি স্টার্ট করেছেন স্মল লেটার দিয়ে, এটাকে আমরা মনে করি যে এটা কারেক্ট করতে হবে, ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু করতে হবে। আর যে সিমস লিখেছেন এটি আসলে অকওয়ার্ড, এটা যায় না এইভাবে। আই সিম এরকম আসলে কখনো আমি দেখি নাই, এটা হয় ইট সিমস টু মি, বাট আই সিম এরকম ইংরেজি ব্যবহার হয় না। ইট সিমস এইভাবে ব্যবহার হয়, আই সিম এরকম হয় না। হ্যাঁ, তো আপনারা আরও চেষ্টা করতে হবে, আপনার বেশ কয়েকটি জায়গায় ইমপ্রুভ করার সুযোগ আছে। সুলতান মামুন, সিমস এটি একদম অকওয়ার্ড, এটা কোনো অবস্থায় এখানে যায় না। যদি বলেন ব্যাখ্যা কি, ব্যাখ্যা না, জাস্ট আমি যতটা বই পুস্তক পড়েছি কখনো এইভাবে দেখি নাই আই সিম, হি সিমস এরকম পাইনি। এটা আসলে এইভাবে হবে ইট সিমস, যদি সিম ব্যবহার করতে চান। কেমন মত দিতে আই সিম, হি সিমস এটি কিন্তু অ্যালাউড না।
যদি কেউ করতে চায় সেটা নেহায়েত ইনফর্মাল হতে পারে, এটা ভুল ধরতে হবে। ওকে, all the employees of his organization are punctual enough. ওকে, এছাড়া তো ক্যাপিটাল স্মল লেটারের কিন্তু প্রবলেম আছে এখানে। প্রান্ত, প্রান্ত আরো চেষ্টা করতে হবে, যথেষ্ট এলোমেলো আছে, হচ্ছে না। মিস্টার এম এ আজিম, যথেষ্ট এখনো ভুল আছে একাধিক জায়গায়। তারপর লিখেছেন কি, ওনার প্রোনাউন্সিয়েশনটা কি করব, সুদম সাহা। আচ্ছা, দ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফ দ্য অর্গানাইজেশন থিং, আপনার বেশ বড় রকমের সমস্যা আছে। থিং মানে বস্তু, তো এই ম্যানেজিং ডিরেক্টর বস্তু তো হবে না, তাই না? অবশ্যই বানানের ভুল, এটা আপনি খেয়াল করেন নাই। এখনো 2-3টি জায়গায় আপনি ইমপ্রুভ করার সুযোগ পাচ্ছেন। ডে লাইট অনেক চেষ্টা করেছেন, বাট এখনো স্কোপ আছে এটাকে আরো সুন্দর করার। আনিসুল ইসলাম T2, আপনার একদম জটিল থেকে জটিল সমস্যা রয়েছে। আপনার জন্য আমি রিকোয়েস্ট করব যে দ্য গ্রেট আইডিয়া ইজ টু জয়েন বেসিক রাইটিং গ্রামার, বেসিক গ্রামার অ্যান্ড রাইটিং, এটাতে আপনি জয়েন করেন, খুবই ভালো হবে। হ্যাঁ, কারণ আপনার এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি বেশ কয়েকটি প্রবলেম, বেসিক প্রবলেম। আজিজুর রহমান, দ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফ দিস ইনস্টিটিউট থিংস দ্যাট, না আসলে বিষয়টি অন্যদিকে চলে গিয়েছে। আমি কি বলেছি যে এই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর? আমি তো বলেছি ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তাহলে আপনি কোথায় পেলেন এই প্রতিষ্ঠানের? এই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তো এখানে বলা হয়নি। কাজেই এই সেন্টেন্সটা দেখে তারপর করতে হবে। হ্যাঁ, মিস্টার আব্দুল মালিক, ও মানে ওনাকে সাবজেক্ট অফ এগ্রিমেন্ট দেখাচ্ছেন। হ্যাঁ, দ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর থিংস all employees of these organization are punctual enough. রুবিয়া, আরেকটু কিন্তু ইমপ্রুভ করার স্কোপ এখনো রয়েছে। The thing is that we are capable of using grammar when it comes to talk about the rules, but when it comes to talk about the language, when it comes to talk about writer, we become derailed, we get derailed. সেই ঘটনাটি কিন্তু এখানে বারবার দেখা যাচ্ছে। রাকিব রুহান লিখেছেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফ দিস অর্গানাইজেশন, এটা কিন্তু ভুল এক্সপ্রেশন। বিকজ এটা হবে এরকম যে এই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তাহলে আপনি এটা লিখতে পারেন, কিন্তু ওটা তো এখানে দেয়া নাই। যারা লিখেছেন অফ দিস ইনস্টিটিউট, ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফ দিস ইনস্টিটিউট, এটা কিন্তু টোটালি ভুল। হ্যাঁ, এটা একদম ভুল, ভুলের বড় পর্যায়ে চলে গেছে। হ্যাঁ, আর যারা ওয়ার্কার লিখেছেন তারা তো অবশ্যই ভুল লিখেছেন, যারা এমপ্লয়ি লিখেছেন তারাও ভুল লিখেছেন, কারণ কর্মী তো একজন না, অনেকজন। সুলতান অনেক ইমপ্রুভ হয়েছে, তবে লেখা আছে এই প্রতিষ্ঠান, আপনি লিখেছেন হিজ ইনস্টিটিউট। হ্যাঁ, হিজ অর্গানাইজেশন। যাই হোক, ছোটখাটো, বাট এটা ভুল, যেহেতু আমি এখানে ভুল ধরার জন্য চেষ্টা করছি। The managing director thinks all the employees of these institutions, দুঃখিত বিজন বর্মন, আপনার বাক্যে কোনো ভার্ব নেই, ভার্ব ছাড়া বাক্য হয়ে গেছে। The managing director thinks all the employees of these organization are punctual enough. মুরায়েম শাহরিয়ার,
আরেকটু ট্রাই করতে হবে, কারণ আমি কিন্তু এক বিন্দু ছাড় দিতে চাই না। ছোট থেকে ছোট সেটাও কিন্তু আমি একদম গুরুত্বের সাথে দেখি। অভি, আপনার অন্তত দুটি জায়গায় কারেকশনের প্রয়োজন। যোগ বিয়োগ আপনার ভুল কিন্তু কমেনি, আপনার ভুল একটি, দুটি, হ্যাঁ, তিনটি, চারটি। যোগ বিয়োগ আপনি যদি মনে করেন তাহলে বেসিক গ্রামার অ্যান্ড রাইটিং আপনি জার্নি শুরু করতে পারেন, খুবই ভালো হবে। আপনি তৃপ্তি সহকারে সব ধরনের বেসিক গ্রামার জনিত প্রবলেম কাটিয়ে উঠবেন এবং আপনার কাছে খুব গর্ব হবে যে হ্যাঁ, নির্ভুল আপনি বাক্য বানাতে পারছেন। এটি কিন্তু একটা বিরাট অর্জন। সুহাগ, the managing director thinks that all the employees of this institution are punctual enough. Suhag, you are right. Still, আমি কিন্তু ধরছি ক্ষুদ্র ভুল ধরছি। সেই ক্ষুদ্র ভুলটি কি এটা খুঁজে পেতে হবে। মেম্বার্স কথাটা কতটা যায় রাকিব? মেম্বার্স কথা কেন যাবে? আমি কিন্তু যাই হোক, আমি বুঝাইতে পারি নাই। আমি বলেছি এখানে আই এম নট টকিং অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্কার, আই এম টকিং অ্যাবাউট ওয়ার্কার্স, আই এম নট টকিং অ্যাবাউট এমপ্লয়ি, আই এম টকিং অ্যাবাউট এমপ্লয়িজ, নট মেম্বার্স। আচ্ছা, আরেকটি জিনিস যেটি দেখা যাচ্ছে, ইনস্টিটিউশনস কিন্তু কোনো অবস্থায় হবে না। হ্যাঁ, এমডি কি কয়েক ইনস্টিটিউশনের না তো, উনি তো একটা। দিজের সাথে তো আর ইনস্টিটিউশনস যায় না। কে সাহা, আপনি কি লিখেছেন? অফ অবজার্ভড, এটি কিন্তু আপনার বাক্যকে আরো ভুলের মধ্যে পতিত করেছে। আপনার আগের বাক্যে ভুল যা ছিল তার চেয়ে একটু এখন বেড়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, অন্তত আগে 3টি বা 4টি থাকলে এখন 5টি আছে, 5টি বা 6টি ভুল বেড়ে গিয়েছে। রুহুল আমিন সুমন, আপনারটাতেও 4, 5টা 6টা ভুল আছে। হ্যাঁ, ভুল অনেক। অভি, আপনার জটিল ভুল আছে অন্তত 2-3টি। নিবিড়, 1টি, 2টি ভুল মোটামুটি জটিল রকমের আছে। নিবিড়। সাইদ আলী খান, আপনারও কিন্তু একদম বেসিক লেভেলে ভুল রয়েছে, আপনি একটু ভাবতে পারেন। বেসিক লেভেলে 2-3টি ভুল আছে। সাইদ আলী খান। সুদম সাহা, দেখুন আপনারটা এইমাত্র পড়েছি, ভুল বেশ কয়েকটি আছে। আলী আমিন, আপনার অনেক বড়ই একটি ভুল বলতে হয়। ম্যানেজিং ডিরেক্টর কখনো আর্টিকেল দি ছাড়া লেখা যায় না, সেই কাজটি আপনি করেছেন। তারপর না, পাংচুয়েটেড এরকম কোনো শব্দ হয় না, আপনি লিখেছেন পাংচুয়েটেড, এরকম শব্দ নাই। সুলতান মামুন এই প্রথমবার মনে হচ্ছে মানসম্মত হয়েছে। হ্যাঁ, বিজন বর্মন, থিংস দিলে তো হবে না, থিংস দিলে তো একুল রক্ষা হলো, অকুল রক্ষা করতে হবে না, অকুল রক্ষা করতে হবে। তৃপ্তি সহকারে যদি কেউ চায় তাহলে উচিত হলো, আসলে যাদের গ্রামারের প্রবলেম তাদের উচিত হলো বেসিক গ্রামার এন্ড রাইটিংয়ে চলে যাওয়া। কনফিডেন্স, নিঃসন্দেহে আমি এটিকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি। তবে যদি কেউ চায় তৃপ্তি সহকারে গ্রামারটা এনজয় করতে, তার উচিত কোনো রকম চিন্তা ভাবনা না করে বেসিক গ্রামারে চলে যাওয়া। আর যার এই লেভেলের প্রবলেম নাই তার উচিত হলো
অ্যাডভান্সড রাইটিংয়ে যাওয়া। যিনি চান ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষা, ব্যাংক জব রিটেন পরীক্ষা, বিসিএস রিটেন পরীক্ষা, কিংবা ওনার অফিসিয়াল ডকুমেন্টসগুলো খুব তৃপ্তি সহকারে লেখার জন্যে, অথবা যারা চায় এসএসসি ইন্টার পরীক্ষার যে রাইটিংগুলো আছে সেগুলো প্র্যাকটিস করতে, তাদের উচিত অ্যাডভান্সড রাইটিংয়ে যাওয়া। অর্থাৎ এসএসসি লেভেলে যে রাইটিংটি পড়া হয় সেটা অ্যাডভান্সড রাইটিং, কারণ তাদের প্যারাগ্রাফ আসে পরীক্ষায়, তাদের এসে আসে পরীক্ষায়, তাদের সামারি রাইটিং আসে, এগুলো সব করানো হয় অ্যাডভান্সড রাইটিংয়ে। রিয়াদ আপনার এখনো যথেষ্ট কারেকশনের সুযোগ আছে। হ্যাঁ, কাঁটাবনের রানী আছেন আমাদের সাথে। মাহফুজ ইসলাম, the managing director, thinks that the all workers of this organization are punctual well. আর একটু ট্রাই করতে হবে মাহফুজ ইসলাম। according to the managing director, all the employees of this organization are punctual enough. আচ্ছা, নিপা আরেকটি তৈরি করেছেন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আগেরটিও ঠিক ছিল, এখনেরটাও ঠিক, কিন্তু সামান্য একটা জিনিস আমি ধরে রেখেছি, সেটা হলো স্মল লেটার ক্যাপিটাল লেটারের একটি সমস্যা। রাইট, নিশ্চয়ই আমি এবার বুঝাতে পেরেছি। আচ্ছা, মিরাজুল ইসলাম লিখেছেন অবজার্ভস। এটা তো হতেই পারে না, অবজার্ভস কেন হবে? মনে করা ইংরেজি অবজার্ভস কি করে হয় বলেন? তারপরে আরেকটি ভুল, অল দ্য এমপ্লয়ি লিখেছেন, এটি একটি ভুল। ইজ লিখেছেন, আরেকটি ভুল। ওয়েল লিখেছেন, আরেকটি ভুল। ফুল স্টপ দেন নাই, আরেকটি ভুল। স্মল লেটার ক্যাপিটাল লেটার 6টি আপনার ভুল। 1 2 3 4 5 6, 6টি ভুল। 6 থেকে 7টি। আতিকুল ইসলাম, দ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর সিম, একটি ভুল। 2টি ভুল, 3টি ভুল, 4টি ভুল, 5টি ভুল। আতিকুল ইসলাম। মনজুর হাসান বিপ্লব, গ্রামার সহ বুঝালে অনেক ভালো হতো স্যার। দেখুন, একটা বুঝেই তো আমি ভালো করতে পারছি না, আপনি আবার দুটোতে যাচ্ছেন। ফার্স্ট মেক শিওর দ্যাট ইউ আর ক্যাপাবল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং হোয়াট এভার আই এম জাস্ট ট্রাইং মাই লেভেল বেস্ট টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। আফটার দ্যাট ইউ শুড গো ফর গ্রামার। রাকিব রুহান, এগুলো কি গ্রামার না? বলছি যে ম্যানেজিং ডিরেক্টর ক্যাপিটাল লেটার হবে, এটা কি গ্রামার না? বলছি থিং মানে বস্তু, আর এখানে বলা আছে মনে করা, এটা কি গ্রামার না? হ্যাঁ, গ্রামারের বাইরে কোথায় দেখলেন আপনি? ও, নাম বলতে হবে তো, বললামই তো ক্যাপিটাল লেটার, এটা একটা গ্রামার। হ্যাঁ, থিং মানে বস্তু, আর থিঙ্ক মানে চিন্তা করা, মনে করা। তাহলে এইখানে থিং হবে না, কি হবে? থিঙ্ক হবে। হ্যাঁ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, তাই ভার্বের সাথে এস বাই এস যোগ করতে হয়। থিঙ্ক একটা ভার্ব, তার সাথে এস দিতে হবে। বিলিভ একটা ভার্ব, তার সাথে এস দিতে হবে। এটার নাম গ্রামার না? তো আপনি কি দেখছেন? নোয়াই কি উদয়, ম্যানেজিং ডিরেক্টর থিংস দ্যাট all the employees are punctual enough. এই প্রতিষ্ঠানের এমপ্লয়ি, এটা আপনি মিস করেছেন। ওকে, যথেষ্ট হয়েছে। আমরা এখন এটা একটু দেখে নিই, একটু সলভ করে নিই কিভাবে হচ্ছে। দেখুন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইংরেজি হলো দা ম্যানেজিং ডিরেক্টর। যাকে আমরা বলে থাকি
এমডি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, যাকে আমরা বলে থাকি এমডি। তার মানে গ্রামার কি বলে, ম্যানেজিং এর এম, ডিরেক্টরের ডি ক্যাপিটাল হবে। ম্যানেজিং এর এম, ডিরেক্টরের ডি ক্যাপিটাল হবে। কেমন? হেডমাস্টার, এই যে টু দা হেডমাস্টার, এইচটা বড় দিতে হয়, প্রিন্সিপালের পিটা বড় দিতে হয়, ভাইস ভাইস চ্যান্সেলর ভিসি, ভিসি স্যার, ভাইস চ্যান্সেলর ভি বড় দিতে হয়, চ্যান্সেলরের সি বড় দিতে হয়। তার মানে এটা গ্রামার। সো প্রথম কথা গেল। হ্যাঁ, দ্বিতীয় কথা, মনে করেন, মনে করেন, থিঙ্ক মানে মনে করা, একটা ভার্ব, এটা থার্ড পারসন, এমডি যেহেতু থার্ড পারসন, দা ম্যানেজিং ডিরেক্টর এটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, তাই থিঙ্ক এর সাথে কি এস দিতে হবে, থিংস, মনে করেন। বিলিভস, মনে করেন, বিলিভস মনে করেন, এটা এরকম লেখা যায়। ও ফাইন্স, ও ফাইন্স মানে মনে করেন, কিন্তু যারা লিখেছেন সিমস, এটি আসলে এটি দেখে আমার খটকা লেগেছে, কারণ আমি এই ধরনের কখনো পড়ি নাই, এখন পর্যন্ত দেখি নাই। এইটার গ্রামারের ব্যাখ্যা দিতে পারবো না, তবে এটা বলতে পারবো যে আমি কখনো ইংরেজি পড়তে গিয়ে এমনটি পাই নাই, পেয়েছি ইট সিমস টু মি, এরকম আছে। এটা এখানে সিমস হবে না। তাহলে মনে করা ইংরেজি হলো দ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর থিংস, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনে করেন। দ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিলিভস, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনে করেন। দ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফ ফাইন্স, তার মানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনে করেন। এখানে আরেকটি জিনিস এসেছে, একজন লিখেছেন, সেটা হলো অ্যাকর্ডিং টু, উপরে লিখি, এটা বিকল্প, এইভাবে লেখা যায়, অ্যাকর্ডিং টু the managing director, according to the managing director, এটা লিখে কমা দিতে হবে। কিন্তু the managing director thinks, এখানে আর কমা দিতে হবে না, এটা দিয়ে কমা দিতে হবে, কারণ আমরা জানি একটা শব্দগুচ্ছ এটা বাক্যের শুরুতে আসলে তখন কমা দিতে হয়। according to the ম্যানেজিং ডিরেক্টর, এইটা আর দ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর থিংস একই অর্থ, দুটোই লেখা যাবে। এবার আমরা আসি, এই প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মী, এইটুকু একটা ফ্রেজ, তার মানে আমি বলবো এইটুকু হলো ভার্ব, মনে করে, সরি সাবজেক্ট, মনে করেন ভার্ব, গেল একটা। ওই একজন বলেছিলেন আমি তো ভার্ব দিয়েছি, ভার্ব তো দিয়েছেন, এইটার জন্য দিয়েছেন, ভার্ব তো দুইটা লাগবে, একটা সাবজেক্ট হলো, এই হলো তার ভার্ব। এখন আরেকটি বাক্যের আরেকটি অংশ আসছে, মাঝখানে আমরা দিয়েছি যে, দ্যাট, কিন্তু আমি তো যে দেইনি, তো দ্যাট দেওয়া আর না দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই আছে, না দিলে ভালো, ইট বিকামস স্মার্টার। মাঝখানে দ্যাট না দিলে বাক্যটা স্মার্ট হয়, ইংরেজরা এই দ্যাটটি ব্যবহার করেন না। এখন এই প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মী, সকল কর্মী অথবা কর্মী, এই দেওয়াতে না দেওয়াতে কোনো এখানে পার্থক্য হবে না, তার মানে হলো সকল কর্মী, all the employees, all the employees, all the workers of this
organization, institute, or institution, আপনি যা লেখেন, তাহলে এই প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মী, all the employees, all the workers of this organization, of this institute, যথেষ্ট সময়নিষ্ঠ। এখানে একটি কথা লুকানো আছে, হয় যথেষ্ট সময়নিষ্ঠ। বিজন বর্মন এই জায়গাতেই আপনার সমস্যাটি ছিল যে আপনি যা লেখা আছে বাংলায় তাই আপনি ইংলিশ করেছেন, বাট এখানে একটি ভার্ব ইংলিশে কি করতে হয়, ইনকর্পোরেট করতে হয়, ওটি না দিলে ইংরেজি বাক্য ভুল। তাহলে হয়, হয়। এখন বলেন ইজ না আর। আমি কি এমডি কি মনে করেন যে প্রতিষ্ঠানটা সৎ, নাকি এমডি মনে করেন সকল কর্মী সৎ? সকল কর্মী সৎ না প্রতিষ্ঠানটা সৎ? নিঃসন্দেহে সকল কর্মী সৎ। তাহলে সকল কর্মী আর যথেষ্ট সময়নিষ্ঠ। যথেষ্ট সময় নিষ্ঠ, যথেষ্ট সময় নিষ্ঠ, পাংচুয়াল ইনাফ, পাংচুয়াল ইনাফ। অবভিয়াসলি ফুল স্টপ দিতে হবে, না দিলে ভুল হবে। তাহলে এখানে কয়েক চ্যাপ্টারের গ্রামার আছে। থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার ভার্বের সাথে এস বাই এস দিতে হয়। ম্যানেজিং ডিরেক্টর আর্টিকেল দি দিতে হয়। ম্যানেজিং ডিরেক্টর ক্যাপিটাল লেটার দিতে হয়। গ্রামার গেল কয়টা? একটা, দুইটা, তিনটা। ওকে, আবার অ্যাকর্ডিং টু দ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর এটা লেখা যায়, গেল চারটা। এরপর আসছে এই প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মী, অল দা এমপ্লয়িজ। এখানে দা দেওয়াটা স্মার্টনেস। অনেকেই লিখেছি অল এমপ্লয়িজ, না, এটা ইংরেজিতে নিয়ম হলো দাটা দেওয়া, এটা স্মার্টার করে। অল দ্য এমপ্লয়িজ, হ্যাঁ, এমপ্লয়িজ বানানে দুইটাই আছে, এটা খেয়াল করতে হবে। যেহেতু অনেক এমপ্লয়ি তাই এস দেওয়া হয়েছে। এমপ্লয়িজ অর ওয়ার্কার্স, কোথাকার এমপ্লয়িজ? এই প্রতিষ্ঠানের, অফ দিস অর্গানাইজেশন, অফ দিস ইনস্টিটিউট, অফ দিস কোম্পানি, এ ধরনের শব্দ অনেকগুলো দেওয়া যাবে, নো প্রবলেম। অফ দিস ইনস্টিটিউশন এটাও দেওয়া যাবে। তাহলে এই যে অল দ্য এমপ্লয়িজ অফ দিস অর্গানাইজেশন, এটুকু একসাথে থাকতে হবে। এটাকে বলা হয় ফ্রেজ। এই ফ্রেজকে যদি আলাদা করা হয়, যেমন অফ দিস অর্গানাইজেশন যদি অন্য জায়গায় নেওয়া হয়, তাহলে বাক্য সম্পূর্ণ ভুল হয়ে যাবে। এটা এই এক জায়গায় রাখতে হবে, এই প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মী, এটা অন্য জায়গায় নেওয়া যাবে না। তারপরে ভার্বটি লুকায়িত আছে হয়, হ্যাঁ, কে হয়? এই এমপ্লয়িরা হয়, তাই আর হবে। থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার, তাই আর হয়েছে। আর যথেষ্ট সময়নিষ্ঠ, পাংচুয়াল এনাফ। ইনাফ পাংচুয়াল না, পাংচুয়াল এনাফ। বিকজ গ্রামার বলে অ্যাডজেক্টিভের পরে এনাফ যায়, আর নাউনের আগে এনাফ আসে। পাংচুয়াল একটা অ্যাডজেক্টিভ, তাই ইনাফটা যাবে পাংচুয়ালের পরে, ইনাফটা যাবে পাংচুয়ালের পরে। এই কথাগুলো আমাদেরকে বিবেচনায় রেখে, গ্রামার কিন্তু অলরেডি এখানে 5-7-10টা গ্রামার চলে এসছে, কেমন? সো গ্রামার শেখা যাবে। Priority should be given to meaning, because if you are not capable of finding out the meaning of that particular sentence, you can't cope with the situation. When it comes to speak in English, when it comes to write English, when it comes to listen to English, when it comes to read English, when it comes to listen to English. Nothing is possible perfectly if you don't know how to find out the meaning of sentences. So, খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। গ্রামার আপনার পিছনে পিছনে হাঁটবে, দৌড়াবে আপনার পিছনে। কিন্তু আপনি যদি গ্রামার পড়েন শুধু, আপনি যদি ভাষা না শিখেন,
জীবনটাই চলে যাবে শুধু গ্রামারের গোলামি করতে করতে, আপনি আর কোনো স্বাদ পাবেন না। সো গ্রামার অবভিয়াসলি আপনাকে ফলো করবে, আপনি কেন এত টেন্স হবেন, এত দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। গ্রামার আপনার পিছনে দৌড়াবে, আপনি লাগেন ভাষার পেছনে। তাহলে গ্রামার একটু লিখে নেন, যে কি বললাম, ম্যানেজিং ডিরেক্টর। বলেন কোন প্রতিষ্ঠানে কয়টি ম্যানেজিং ডিরেক্টর থাকে? গ্রামার বলছি এখন। ভালো লেগেছে একজনের কোয়ারি যে গ্রামার পড়ালে ভালো হয়। আসলে গ্রামার পড়ার মানে কি? কাউকে ক্ষতি করা। একক অস্তিত্ব, এটা গ্রামার বইয়ে লেখা আছে। একক অস্তিত্ব বা একক পদবী কি করতে হয়? পদবীর আগে আর্টিকেল দি দিতে হয়, দিবস। তাই দা ম্যানেজিং ডিরেক্টর হলো। এবং যত এরকম বড় পদ আছে এগুলো কি করতে হয়? ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হয়, ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হয়। এই এমডি এটা ক্যাপিটাল লেটার দিতে হয়, এটা স্মল লেটার দিলে ভুল হবে। ওকে, নাম্বার 3, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। ভার্বের সাথে কি করতে হয়? এস যোগ করতে হয়। থার্ড পারসন সিঙ্গুলার এর ক্ষেত্রে কি করতে হয়? ভার্বের সাথে এস যোগ করতে হয়। সব ভার্ব না, আমরা জানি প্রেজেন্ট সিম্পল নিঃসন্দেহে করতে হবে, না করলে ভুল হবে। এবং আমরা দেখলাম যে এই প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মী, এখানে এটা একটা ফ্রেজ। তার মানে ফ্রেজের অনুবাদ ওটাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, ফ্রেজের অনুবাদ একসাথে করতে হয়। একসাথে করতে হয়। যদি ফ্রেজ কোনো সময় শব্দ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তাহলে ভাষা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে, খেয়াল রাখতে হবে এটা। তাহলে এই প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মী, হ্যাঁ এইখানে আমরা দেখলাম এটি কি প্লুরাল, এমপ্লয়িজ, এমপ্লয়িজ প্লুরাল। এবং অলের এখানে কি দিতে হয়? অল দি। এটা তো আমি all the employees অথবা ওয়ার্কার্স, এটি কি প্লুরাল। প্লুরাল, প্লুরাল হলে ভার্ব কি দিতে হয়? আর দিতে হয়। এই যে আর, কেমন? তাই আর দিলাম। এবং লাস্ট কথা হলো, এই যে আরটা, এটা বাংলা বাক্যে লুকানো যায়, কিন্তু ইংরেজি বাক্যে লুকোচুরি করা যায় না। আরটা কি বাংলা বাক্যে লুকোচুরি করা যায়। এখন এটা যদি অর্থ আপনি না করেন তাহলে আপনার সর্বনাশ হবে। হয় কথাটা বাংলায় কি গোপন থাকে, মানে লুকানো থাকে, বা এটাকে সাইলেন্ট বলা হয়, গোপন থাকে। কিন্তু ইংলিশে কি? কিন্তু ইংলিশে এটা লিখতে হবে, ইংলিশে ভিজিবল করতে হবে, ভিজিবল করতে হবে। লাস্ট কথা হলো, ইনাফ অ্যাডজেক্টিভের পরে যায়, ইনাফ অ্যাডজেক্টিভের পরে যায়, ইনাফ যায় অ্যাডজেক্টিভের পরে। এনাফ যায় অ্যাডজেক্টিভের
পরে। এখন বলেন, হ্যাঁ এটা একটু দেখে নেন। তো এটি আপনি যদি এরকম পেতে চান, এরকম কি পেতে চান যে এরকম চাই যে সব গ্রামার এইভাবে পড়ানো হবে, এরকমই হলো আমার বেসিক গ্রামার অ্যান্ড রাইটিং কোর্স। এইরকমই আমার বেসিক গ্রামার অ্যান্ড রাইটিং কোর্স, এবং তার মেটেরিয়াল এর মধ্যে হিউজ এক্সারসাইজ, এবং আপনি এইভাবেই জানতে পারবেন। তার একটা বাক্য পড়ে যদি আপনি 7টা গ্রামার শিখতে পারেন, সো আপনার কি উচিত বসে থাকা, নাকি উচিত হলো সেই কোর্সটির সাথে জার্নি শুরু করা? হ্যাঁ, বাকিটা ইতিহাস হবে। আপনি কি করবেন না করবেন, ইটস আপ টু ইউ। ওকে, তারপর আসছি আমরা, স্যার গ্রামার নট নিডেড, ফার্স্টলি উই আন্ডারস্ট্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। থ্যাংক ইউ বিজন বর্মন। থিংস এবং আর দুটো ভার্ব একই বাক্যে হয়। স্যার কেন, আপনার 3টা লাগলে 3টা হবে, 4টা লাগলে 4টা হবে, 5টা লাগলে 5টা হবে। বিজন বর্মন, যে কটা দরকার সেই কটা হবে। টু বি তো ভার্ব না, এটাই তো আপনার বাক্যকে খতম করে দিয়েছে। নেক্সট সেন্টেন্স দেন। না নিবিড়, এত তাড়াহুড়া কেন? একটাই থাক, একটা থেকে অনেক কিছু অর্জন হোক। কেন এত তাড়াহুড়া কেন? একটা থেকে কি শেখা যায় না? এম এ আজিম লিখেছেন, আই এগ্রি ইউর অফাইন্স, দিস ইজ রং। আই এগ্রি ইউর অফাইন্স মানে কি? গিভ নিউ সেন্টেন্স স্যার। এই বিস্তারিত গ্রামারটি যদি আপনার শেখার ইচ্ছে থাকে, তাহলে অবভিয়াসলি আপনি আসবেন বেসিক গ্রামার এন্ড রাইটিং কোর্সে। বেসিক গ্রামার এন্ড রাইটিং কোর্সে। তুমি সকাল সকাল এখানে এসেছ, যদিও তোমার আসা দরকার ছিল না। তুমি সকাল সকাল এখানে এসেছ, যদিও তোমার আসা দরকার ছিল না। Please go for this. Go for this within 30 seconds. Quick, our time is limited. We will go for another sentence. অফাইন্স মানে মতামত না, অফাইন্স মানে মতামত দেওয়া, অপিনিয়ন্স মানে মতামত।
যোগ বিয়োগ আরো যোগ বিয়োগ করেন, আপনার সেন্টেন্সটি আপনার আরো এটাকে শেপে আনতে হবে, ভুল হয়েছে। যোগ বিয়োগ আপনি আরেকটু যোগ বিয়োগ করে শুদ্ধ করেন, দিস ইজ রং। হ্যাঁ, বিজন বর্মন কি বলেছেন? স্যার এটা সিম্পল সেন্টেন্স ছিল। কেন? সিম্পল সেন্টেন্স কি লেখা থাকে গায়ে? এটা তো না, এটা তো সিম্পল না। Why do you think so? It was a simple sentence. It wasn't a simple one. It was a complex one. Because there are two clauses. One is managing director thinks, the managing director thinks. Another is all the employees of this organization are punctual enough. There are two clauses, two parts of a sentence where subject and verbs are available. So you cannot think that this was simple sentence. This wasn't a simple sentence. This was a complex one. So you will have to pay heed to this. When it comes to talk about complex or compound, there should be at least more than one clauses. So এই বাক্যে দুটো ক্লজ ছিল, এটি ছিল কমপ্লেক্স। ওকে, আপনি এই সব প্রশ্নের জবাব পাবেন ওই বেসিক গ্রামার কোর্সে। যদি আপনি সত্যিই কনফিউজড হয়ে থাকেন এটি পড়াতে, আসলে ব্যাপারটা হলো কি, লাইভে তো আমরা কখনো কোর্সটি করিয়ে দেব না, কারণ আমাদের এইটা আমরা একটা প্রজেক্ট রান করব, তাই না? স্বাভাবিকভাবে জাস্ট এখানে আপনাকে জাস্ট একটা নমুনা দেখাবো যে হ্যাঁ এই ভালো ভালো জিনিস আপনি পাবেন, এটা জাস্ট একটু আপনাকে ডিসক্লোজ করা হলো, আর বাকি পুরোটাই তো স্টোরে রয়ে গেছে। স্টোরে রয়ে গেছে সেটি হলো কোর্স। এখানে তো আর পুরোটা আমরা দেব না, এটি তো স্বাভাবিক, কারণ আমাদের তো একটি প্রজেক্ট চলবে, এই প্রতিষ্ঠানটি তো চলবে, তাই না? সো এটি 5 মিনিটে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সারা জীবনের তোরে শেখা হয়ে যায়, এবং নো নিড টু নো আ লট অফ টার্মস অ্যান্ড ডেফিনেশনস, কিচ্ছু দরকার নেই, খুব সিম্পলি এটা আমরা পড়িয়ে দিয়ে থাকি। এন্ড যদি বলেন যে না এইখানে পড়ান, না এখানে তো সব পড়াতে পারবো না, ঠিক না? আমরা তো জাস্ট এটা কি করছি, আপনাকে জানাচ্ছি যে হ্যাঁ আপনি এই কোর্সটিতে আসেন, তাহলে আপনার সব কনফিউশন কেটে যাবে। এখানে তো সব করিয়ে দিব কিভাবে বলেন? যতটা করছি আমরা সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে আপনাকে জানানো যে হ্যাঁ এইভাবে আপনার প্রবলেমটা কেটে যাবে, তাই না? বিজন বর্মন, if you are really confused in terms of such a silly matter, of course you have an opportunity to go for basic grammar and writing course, and if you are strong enough in terms of grammar, you should go for advanced one. Okay, Said Ali Khan লিখেছেন, you came early in the morning even though you didn't need to come. খুবই চেষ্টা করেছেন, তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তবে বাক্যটি ভুল হয়েছে, বাক্যটি ভুল হয়েছে, হ্যাঁ ভুল হয়েছে একাধিক জায়গায়। সকাল সকাল মানে কি? সকালে? সকাল সকাল মানে কি সকালে? আপনাদের কাছে প্রশ্ন, এটি জাতির বিবেকের কাছে প্রশ্ন। সকাল সকাল মানে কি? সকাল সকাল মানে সকালে না বিকেলে নাকি? যাক, আপনারা প্রশ্নের উত্তর দেবেন, সকাল সকাল মানে কি? এখনো সেন্টেন্সটি হয়নি।
এখনো হয়নি। হ্যাঁ, খুব ইন্টারেস্টিং, ছোট্ট সেন্টেন্স, বাট এটা আমরা জটিল করে ফেলেছি। এখনো কারো হয়নি। সামিনা জাহান, সামিনা জাহান একটু চেষ্টা করেছেন ভিন্নভাবে, বাট সাকসেসফুল হতে পারেন নাই। সকাল সকাল মানে সকাল না, সকাল সকাল মানে সকালে না, সকালে মানে সকালে, মর্নিং। সকাল সকাল মানে কখনো সকালে না, মর্নিং না। সকাল সকাল মানে আগে ভাগে। সকাল সকাল মানে কি? আগে ভাগে। রাকিব হুসাইন, চেক, রিচেক। যোগ বিয়োগ, আরো যোগ বিয়োগ করেন, এখনো হয়নি। ইমরান, সিরাজ, এই ধরনের কোনো এক্সপ্রেশন নাই ইংলিশে। ইউ নিডেড নট, এ ধরনের কোনো ইংলিশ নাই। এটা অর্থ না জানার কারণে আপনি হয়তো এমনটি লিখেছেন। হাসান আলী, এখনো হয়নি। আজিম, এখনো হয়নি। নেহা চৌধুরী, এখনো হয়নি। আশরাফুল আলম, নট ইয়েট। সিরাজ, এখনো বহু দূর, এখনো নয়। আতিকুল ইসলাম অভিনব কায়দায় চেষ্টা করেছেন, বাট অভিনব কায়দাটি যার পর নাই ভুল, কঠিন ভুল। হ্যাঁ, আমাদের আব্দুল মালিক, হ্যাঁ আব্দুল মালিক দাওয়াত দিয়েছেন। মাহফুজ ইসলাম, ইউ হ্যাভ সো আর্লি। মাহফুজ, আবার ট্রাই করেন। নুরুল আমিন খান, ওয়ান্স এগেইন। কাঁটা বনের রানী, আরো চেষ্টা করুন। শফিক, সরি, আরো চেষ্টা করুন। এম এ আজিম, আরো চেষ্টা করুন। সুলতান মামুন, ট্রাই ওয়ান্স এগেইন। সিরাজ, ওয়ান্স এগেইন। এম এ আজিম, আর্লি মানে সকাল সকাল, আর সকালে মানে মর্নিং, রাইট? আচ্ছা, ভেরি আর্লি দেন আর আর্লি দেন, নো প্রবলেম। আর্লিয়ার দেন, সবই কারেক্ট হবে। আর্লি মানে আগে ভাগে, আর্লিয়ার মানে আরো আগে, তার মানে ভেরি আর্লি দেন, নো প্রবলেম, এতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু মর্নিং দিলে তো খতম হয়ে গেল। আপনি লিখেছেন ইট ওয়াজ নট নিডেড। ইট বলতে কি বুঝাচ্ছেন আপনি? এটা কখনোই সম্ভব না। ইট এখানে অ্যালাউড না। সামিনা জাহান, সকাল সকাল মানে খুব সকালে, না না না, সকাল সকাল মানে আর্লি, আর্লি, আগে ভাগে। সকালে মানে হলো সকাল, মর্নিং। সাকসেসের আগে দি দেয়া যাবে কিনা? দি দেয়া যাবে। যদি বলি দেয়া যাবে না, তাও যাবে। এটা নিয়ে কোনো ওরিড হওয়ার কিছু নাই। হ্যাঁ, এনিওয়ে, আমার মনে হয় ইট ইজ টাইম উই সলভ ইট। ইট ইজ টাইম উই সলভ ইট। আচ্ছা রাকিব, ওখানে বলা আছে যদিও তোমার আসা দরকার ছিল না, তো কিভাবে হলো দো ইউ কেম? কিভাবে আসে? দো ইউ কেম মানে কি? যদিও তুমি এসেছিলে, কিন্তু এখানে তো এটা নাই। যদিও তোমার আসা দরকার ছিল না, যদিও যাবে দরকার ছিল না সাথে, কিন্তু হাউ কাম দো ইউ কেম? এটা তো কখনো এর সাথে যায় না, একদম বেসিক হিসেবেই দেখা যাচ্ছে।
ও নিবিড় লিখেছে ইউ হ্যাভ কাম হিয়ার ইন অ্যাডভান্স, ইন অ্যাডভান্স, দো ইউ ডিডন্ট নিড টু কাম। সরি, সরি, এখনো উত্তরটি খুঁজে পাওয়া যায়নি। হ্যাঁ, এখনো নয়। হ্যাঁ, এখন আমি একটু বলতে চাই, ওই যে যাদের গ্রামার দখলে আছে তারা গ্রামার দিয়ে ট্রাই করেন, হ্যাঁ, আর যাদের অর্থ দখলে আছে তারা অর্থ দিয়ে ট্রাই করেন। সবাই মিলে সব রকম উপায়ে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি, দেখি উদ্ধার হয় কিনা। এখনো হয়নি। শুড নট হ্যাড কাম লিখেছেন একজন, শুড নট হ্যাড কাম। সৌরভ হাসান সুমন, এ ধরনের কোনো স্ট্রাকচার ইংরেজি গ্রামারে নাই। শুড নট হ্যাড কাম এরকম নাই ইংরেজি গ্রামারে। সো এই যে গ্রামার গ্রামার বলি, গ্রামার জেনেই তো আজকে আমরা 12টা বাজিয়ে ফেলেছি। শুড নট হ্যাড কাম কয়েকবার লিখেছেন আপনি। হ্যাঁ, ভুল জিনিস বেশি চর্চা করলে আবার ভুল চলে আসে। নাজমুল, এখনো বহু ক্রুশ দূরে, এখনো না। সোহাগ, না, এখনো না। ওকে, আমার মনে হয় যে আমাদের সলভ করার সময় চলে এসেছে। রাকিব, স্টিল ইউ আর ফার অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য কারেক্ট ওয়ান। এখনো নট এ সিঙ্গল। আশরাফুল আলম লিখেছেন ইউ ডিড নট নিডেড। আশরাফুল, আমি কিন্তু সেন্সলেস হয়ে যাব। ডিড নট নিডেড, আপনি যা লিখেছেন ডিড নট দিয়ে পরে আবার নিডেড দিয়েছেন, আমি কিন্তু আর নাই, খবর হয়ে গেছে আমার। ডিড নট দেওয়ার পর আমরা জানি যে বেস ভার্ব দিতে হয়, আপনি দিয়েছেন ভার্ব পাস্ট, ডিড নট নিডেড। সো এই সমস্ত ভুলের থেকে চির মুক্তি পাওয়ার জন্যে বেসিক গ্রামার অ্যান্ড রাইটিং, কোনো এর বিকল্প নাই। আমি আপনাকে কর্ডিয়ালি রিকোয়েস্ট জানাবো, প্লিজ 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 go for basic grammar and writing and see you at the top. আপনার গ্রামারের টপে আপনি দেখতে পাবেন বেসিক গ্রামার এন্ড রাইটিং কোর্স করার পরে। হ্যাঁ, যারা কোর্স করেছে তারা কিছু বলে না কেন? যারা কোর্স শুরু করেছে তারা কিছু বলে না কেন? আমি অনেকটাই, আমি কখনো আশাহত হই না, কারণ এখন আমি সলভ করে দিচ্ছি। তবে আজকে রেকর্ড হয়ে গেল, হ্যাঁ, নান ওয়াজ কেপাবল অফ সলভিং দিস। কেহই সলভ করতে সক্ষম হয়নি। আমার একটা গুরুত্বপূর্ণ সেন্টেন্সে যেতে হবে, কাজে আমি তাড়াতাড়ি সলভ করছি। হ্যাঁ, ওই যে একটা কথা ছিল যে গ্রামার সহ বুঝালে ভালো হতো, ওই বাক্যটি আমি একটু করাবো। গ্রামার সহ করালে একটু ভালো হতো, সেইটা আমি একটু করাবো। হ্যাঁ, আপনি প্লিজ থাকবেন, যার বাক্য ওটা গ্রামার সহ করালে ভালো হতো। হ্যাঁ, প্লিজ। সো আমরা সলভ করছি। দেখুন, এ ধরনের যত গ্রামার আপনার, জটিল থেকে জটিল গ্রামার, হ্যাঁ, ডোন্ট ওয়ারি, আমি আছি না, আমি আপনাকে হেল্প করব। আর এর জন্য আমার সাথে জার্নি হবে আপনার বেসিক গ্রামার এন্ড রাইটিং। এগুলো সব গ্রামার একদম তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করা হবে এবং তার সমাধান করা হবে। হ্যাঁ, গ্রামারের গোয়েন্দা হলাম আমি, কি বলেন? গ্রামারের গোয়েন্দা, গ্রামার আমাকে ভয় পায়। সো আপনি যদি এমনটি চান, আপনিও শুরু করেন বেসিক গ্রামার এন্ড রাইটিং। আর আপনার যদি এইসব জায়গায় কোনো প্রবলেম না থাকে, জাস্ট আপনার দরকার বড় বড় রাইটিং প্রডিউস করা, প্যারাগ্রাফ, শর্ট নোট, এসে, আর্গুমেন্ট রাইটিং, লেটার, অ্যাপ্লিকেশন, তারপর কি নোটিশ, ইমেল, যদি সামারি রাইটিং, প্রেসি রাইটিং, থিম রাইটিং, যদি এগুলো আপনার দরকার হয়, প্লিজ গো ফর অ্যাডভান্সড রাইটিং। এবং যদি বড় বড় পেসেজ যেগুলো আসে ব্যাংক জব, বিসিএস, ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষায়, সেগুলো যদি আপনি চান অনুবাদ করতে, তাহলেও আপনি আসবেন অ্যাডভান্সড রাইটিং কোর্সে। ওকে,
তুমি সকাল সকাল এখানে এসেছো। আসলে সকাল সকাল বলতে এটা একটা কিছুটা হয়তো ইনফর্মাল টাইপের, এটা হলো আগে ভাগে। যাই হোক, আমার মনে হয় এটা আমি আগে ভাগে দিলে ভালো হতো, তাহলে কেউ হয়তো কনফিউজড হতো না। যাই হোক, আমি আগে ভাগেটাকে বুঝাইছি সকাল সকাল। হ্যাঁ, হয়তো আঞ্চলিক ভাষায় সকাল সকাল কেউ সকালেও বুঝাতে পারে। সকাল সকাল মানে এটি হলো আগে ভাগে। এনিওয়ে, তুমি সকাল সকাল এখানে এসেছ, যদিও তোমার আসা দরকার ছিল না। তো এসেছ, এটাকে আমরা দুই টেন্সে নিতে পারি। আপনি চাইলে এটা পাস্ট টেন্সেও নিতে পারবেন, পাস্ট ইনডিফিনিট, আবার চাইলে আপনি প্রেজেন্ট পারফেক্টেও নিতে পারবেন। তো যেহেতু এখানকার এই পার্টটা পাস্ট, সুতরাং এটা প্রেজেন্ট না নিয়ে আমি পাস্ট নিচ্ছি। কেমন? তাহলে তুমি সকাল সকাল এখানে এসেছ, যেহেতু অতীতকাল, সকাল সকাল এখানে এসেছ মানে এসেছিলে। দেখুন, বাক্যের সাবজেক্ট হলো তুমি, এসেছে এসেছ হলো ভার্ব, তুমি এসেছো সাবজেক্ট ভার্ব। কখন এসেছো, কোথায় এসেছো? এখানে এসেছো, এটাকে আমরা বলি অ্যাডভার্ব। অ্যাডভার্ব। সকাল সকাল এসেছো, এটাও অ্যাডভার্ব। এটা হলো কোন জায়গায় এসেছো, এটা অ্যাডভার্ব। আর কখন এসেছো, এটা অ্যাডভার্ব। সো আমরা বাক্যটি লিখে ফেলতে পারি, ইউ কেম। আমি বলেছি ইউ হ্যাভ কাম, ওইটা হয়, বাট এই পার্টটা পাস্ট, সুতরাং এখানে প্রেজেন্ট না দেওয়া উচিত, পাস্ট দেওয়া উচিত। ইউ কেম, তুমি এসেছ বা এসেছিলে এখানে। ইউ কেম হিয়ার, সকাল সকাল। কেউ কেউ বলেছেন সো আর্লি দিতে হবে, কেউ কেউ বলেছেন আর্লিয়ার, কেউ কেউ বলেছেন ভেরি আর্লি। ওকে, একটা দিলেন, এর জন্য ভুল হবে না। ইউ কেম হিয়ার সো আর্লি। ইউ কেম হিয়ার সো আর্লি। যদিও তোমার আসা দরকার ছিল না, যদিও তোমার আসা দরকার ছিল না। এইটাই হলো এখানকার মানে চার্মটা, এখানকার মেন আকর্ষণ এই জায়গায়, কারণ এটি কারো হয়নি। দেখে নেন, দেখে নেন, এটিকে দেখা যাচ্ছে কিনা একটু আমি, হ্যাঁ, দো, ইভেন দো, যদিও, ইউ need not have come, এই হলো মেইন আকর্ষণ। ইউ নিড নট হ্যাভ কাম, ইউ নিড নট হ্যাভ কাম। মোডাল নট মানে নেগেটিভ নিড, নিড নট এটা মোডাল, তারপরে হ্যাভ, তারপর ভার্ব থ্রি। নিড নট হ্যাভ ভার্ব থ্রি অর্থ হলো আসা দরকার ছিল না। নিড নট হ্যাভ ভার্ব থ্রি অর্থ হলো আসা দরকার ছিল না। অনেকে বলবেন আমি যে লিখেছি ডিড নট নিড, ডিড নট নিডের অর্থ আলাদা। ডিড নট নিডের অর্থ এটা না, আসা দরকার ছিল না, এটা ভুল কথা। সো আমি বলতে চাই আমার সেই ভিউয়ারকে যে বললেন গ্রামার পড়লেই ভালো হতো। হ্যাঁ, গ্রামার অবভিয়াসলি আমরা বলবো, কিন্তু মেইন হলো অর্থ। অর্থ না জানলে সব অন্ধকার। বলেন, নিড নট হ্যাভ কাম, আসা দরকার ছিল না। নিড নট হ্যাভ কাম, আসা দরকার ছিল না। নিড নট হ্যাভ কাম, আসা দরকার ছিল না। আমার সাথে বলেন, 7 বার বলবেন, 10 বার বলবেন। নিড নট হ্যাভ কাম, আসা দরকার ছিল না। নিড নট হ্যাভ কাম, আসা দরকার ছিল না। নিড নট হ্যাভ কাম, আসা দরকার ছিল না। এখন আমি বলতে চাই নিড নট হ্যাভ গন, যাওয়া দরকার ছিল না। আমি বলতে চাই ঘুমানো দরকার ছিল না। নিড নট হ্যাভ স্লেপ্ট, ঘুমানো দরকার ছিল না। নিড নট হ্যাভ মেমোরাইজড, মুখস্থ করা দরকার ছিল না।
মুখস্থ করা দরকার ছিল না। নিড নট হ্যাভ রিকোয়েস্টেড, অনুরোধ করা দরকার ছিল না, অনুরোধ করা দরকার ছিল না। আশা করি বিষয়টা আমাদের ক্লিয়ার। ইউ ক্যান হিয়ার সো আর্লি although you need not have come, যদিও তোমার আসা দরকার ছিল না। আশা করি এই বিষয় ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এর জন্য আমি আরো সেন্টেন্স দুই চারটা দিচ্ছি। এবার ছোট পার্টটাই দিচ্ছি। সবাই লিখেন। তোমার এই বইটা কেনা দরকার ছিল না। তোমার এই বইটা কেনা দরকার ছিল না। তোমার এই বইটা কেনা দরকার ছিল না। আশা করি 5 সেকেন্ডসের মধ্যে উত্তর পেয়ে যাব। 5 সেকেন্ডস, প্লিজ হারি আপ। Quick, quick. তোমার এই বইটা কেনা দরকার ছিল না। হ্যাঁ রাকিব, সেটার অর্থ বলবো। সেটার অর্থ বলবো, মানে কম আলোচনা করলে একটু বেশি মনে থাকে। হ্যাঁ, তাহলে এই সেন্টেন্স আমরা সবাই লিখি। 122 প্রত্যেকে লিখি। 122 জন আছি, 122 জনই লিখি, সবাই লিখি। এটা তো আমি দেখবো না যে ভুল হবে। আর হ্যাবের পরে ভার্ব 3 দিবেন। সালে কি সালে আহমেদ, আপনি হ্যাবের পরে বাই দিয়েছেন, বাই না বট দিন। ইউ নিড নট হ্যাভ বাই না, ইউ নিড নট হ্যাভ বট। সবাই ইউ নিড নট হ্যাভ বাই দিয়েন না, বট দেন, বট। যারা ডিড নট নিড দিয়েছেন তারা ক্ষতির মধ্যে আছেন, অন্ধকারে আছেন। ডিড নট নিড তো এখানে প্রশ্নই ওঠে না। আমি তো মাত্র শিখালাম নিড নট হ্যাভ ভার্ব 3, নিড নট হ্যাভ ভার্ব 3, নিড নট হ্যাভ ভার্ব 3, নিড নট হ্যাভ ভার্ব 3। সেটা জান দয়া করে। নিড নট হ্যাভ ভার্ব 3, নিড নট হ্যাভ ভার্ব 3, এটা হলো গ্রামার। নিড নট হ্যাভ ভার্ব 3 এটার মানে হলো দরকার ছিল না। নিড নট হ্যাভ ভার্ব 3 মানে দরকার ছিল না। ঠিক আছে, দরকার ছিল না। দেখলেন, এই যে বললেন যে না গ্রামারটা দিয়ে পড়ান, গ্রামারটা দিয়ে পড়ায়ও তো কাজ হচ্ছে না। এমইউ খান কি লিখেছেন? অনুরাগী এনি ক্যান এনজয় ইট। অনুরাগী এনি ক্যান এনজয় ইট না? ফাইন, টক অফ দ্য ডে। সবাই লিখেন নিড নট হ্যাভ ভার্ব 3, নিড নট হ্যাভ ভার্ব 3। রুল লিখে দিলাম। তাহলে একটা সেন্টেন্স থেকে গ্রামার শিখলাম কয়টা? 60টা। এখন রুল লিখে দিচ্ছি। নিড নট হ্যাভ, need not have verb 3, need not have verb 3 এর মানে হলো দরকার ছিল না। need not have verb 3 দরকার ছিল না। need not have verb 3 দরকার ছিল না। ও আমি একটু ভুলে গিয়েছি। একটু প্রত্যেকে, এই যে এখন সংখ্যা বেড়ে গেছে, এখন একটা হলো প্রত্যেকে একটু শেয়ার করে দিই, শেয়ার করে দিই। এখন আমার মাঝে মধ্যে মনে হয় যে আমার ক্লাসটা কি ভালো লাগে না? যদি ভালো লাগে তাহলে শেয়ার কেন আমরা করি না?
প্লিজ আমরা একটু শেয়ার করে দিই। আজকের ক্লাস যাদের ভালো লেগেছে তারা সবাই শেয়ার করি। হ্যাঁ, সবাই শেয়ার করি, বিকজ শেয়ারিং ইজ কেয়ারিং। শেয়ারিং ক্যান মেক ইউ কানেক্টেড। শেয়ারিং কিন্তু আপনাকে অনেকের সাথে কানেক্টেড করে দিতে পারে। কানেক্টিভিটি মানে প্রোডাক্টিভিটি। কানেক্টিভিটি মানে আপনার যে প্রোডাক্টিভিটি আছে আপনার মধ্যে, আপনার যে একজন সম্ভাবনাময় মানুষ, সম্ভাবনাময় একটা কলিগ, সম্ভাবনাময় একটা বন্ধু, সম্ভাবনাময় একটা স্টুডেন্ট, সম্ভাবনাময় একটা চাকরি প্রার্থী, সম্ভাবনাময় একটা ছেলে, সম্ভাবনাময় একটা মেয়ে। তো আপনি কি সম্ভাবনাময় হতে চান নাকি বেসম্ভাবনাময়, অসম্ভাবনাময় হতে চান? কোনটা হতে চান? সম্ভাবনাময় যদি হতে চান আপনার উচিত হলো কি, সম্ভাবনাময় হতে চাইলে আপনার উচিত শেয়ার করা। প্রত্যেকে শেয়ার করেন, দেখি আমি শেয়ার কাউন্ট করব কয়জন শেয়ার করেছেন, তারপর যাব বাকিটাতে। প্লিজ শেয়ার শেয়ার করেন, কারণ যদি খারাপ লাগে তাহলে শেয়ার করবেন না। যদি ভালো লেগে থাকে, যদি মনে হয় যে না এটা অনেক ভালো লেগেছে, সো শেয়ার কেন করবেন না? শেয়ার করেন, কারণ আমি তো আগ্রহ হারিয়ে ফেলবো যে কি শেয়ারই করে না, আমি মনে হয় পড়াইতে পারছি না। প্লিজ শেয়ার আমি দেখলাম একজন করেছেন, দুইজন করেছেন। কি আপনারা এত কার্পণ্য দেখান কেন? শেয়ার করে দেন দেখি। বসে বসে আমি শেয়ার কাউন্ট করছি এখন। হ্যাঁ, শিখানো পারফেক্ট, সো একটু শেয়ার করে দেন। শিখানো পারফেক্ট, এটি আপনি কাজে দেখান যে আপনি আপনার কলিগকে, আপনার বন্ধুকে সুযোগ করে দেন দেখার জন্য, তাই না? তারা যাতে সাইফুডসের সার্ভিসটা বুঝে, ঠিক না, সাইফুডসকে রিয়েলাইজ করতে পারে, ঠিক না, সেইভাবে সেবাটা নিতে পারে। হ্যাঁ, 3টা শেয়ার পেলাম, মাত্র 3টা শেয়ার পেলাম। ও, একটা শেয়ারই বারবার আসছে, কি ব্যাপার? 4 শেয়ার পেলাম, 5টা শেয়ার পেলাম। অলরেডি হ্যাভ প্লাস ভার্ব 3, রাইট? তাহলে নিড নট হ্যাভ ভার্ব 3, নিড নট হ্যাভ ভার্ব 3, তার মানে দরকার ছিল না, দরকার ছিল না। হ্যাঁ, রুবিয়া পেলাম 5টা, 6টা, কণা 7টা। দেখি আজকে কয়টা শেয়ার হয়, শেয়ারের মধ্যেই সময় কিছুটা আমি দিচ্ছি। প্লিজ বাকিরা একটু শেয়ার বাটন চেপে দেন, তাহলে এই ধরেন এই 10 সেকেন্ড বেঁচে যাবে, আমরা সেখানে চলে যাব। হ্যাঁ, শেয়ার করে দিলে হয় কি, সবাই জানতে পারে, তখন কিন্তু আরও লাইভ সেশনটা আরও লাইভ হয়, লাইভ সেশনটা আরও কি হয়, লাভলি হয়, লাইভ সেশনটা আরও লাইভলি হয়। সো আমরা প্রত্যেকেই চাই সেশনটা আরও লাইভলি হোক, সেশনটা আরও লাইভ হোক। সো আমরা সবসময় কি করব, মানে আনন্দ চিত্তে শেয়ার করব, ঠিক না? কারণ এটা যদি আনন্দ চিত্তে শেয়ার না হয় তাহলে নিঃসন্দেহে এটা তা ভালো কিছু হবে না। হ্যাঁ রাকিব, আমি ভুলি নাই, এটা এত বারবার লিখতে হবে না, আমি ভুলি নাই, এটা অলরেডি 3-4 বার চলে এসছে, এত এনার্জি লস করার কোনো মানে হয় না। হ্যাঁ, আমি ভুলি নাই, ভুলবও না, ঠিক না? কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এত হুট করে দিতে হয় না, কারণ হুট করে দিলে কদর থাকে না। হ্যাঁ, জোরের সময় হয়ে গেছে। ওকে, আজান যদি চলে আসে আমরা আজানের কয়েক সেকেন্ড ব্রেক নিব, তারপর আমরা সলভ করব, কেমন? আজানের জবাব দেন, একজন দিলে হবে।
সো এই যে কোশ্চেনটি আসছিল, নিড নট হ্যাভ ভার্ব 3 দরকার ছিল না, আর ডিড নট নিড টু বেস ভার্ব দরকার হয়নি। দরকার ছিল না মানে একটা কাজ করা হয়ে গেছে বাট দরকার ছিল না, আর দরকার হয়নি মানে কাজটি করা হয়নি। দুটো আকাশ পাতাল পার্থক্য। এখানে কাজটা করা হয়েছে, এখানে কাজটা করা হয়নি। এই আর একটা প্রশ্ন ছিল যে ওয়ার নট নিডেড, ওরকম কোন স্ট্রাকচারই তো এখানে চলবে না। ইউ ওয়ার নট নিডেড, এটা তো কোনো স্ট্রাকচারই হয় না, ওটার অর্থ কিভাবে বলবো? হ্যাঁ, এই বাক্যে অন্তত ওই জিনিস প্রযোজ্য না। সো দরকার ছিল না, দরকার হয়নি। তাহলে এই বাক্য নিশ্চয়ই সবার হয়ে যাওয়ার কথা। দরকার ছিল না, কাজে এই রুল বলছে এইটা দিতে হবে, ঠিক আছে? সো আমি এটাই বানিয়ে দিই, রুলটাকে এই বাক্য বানিয়ে দিই। ইউ নিড নট হ্যাভ ভার্ব 3 হলো বট। ইউ নিড নট হ্যাভ বট। যেমন এই বইটা, দিস বুক। ইউ নিড নট হ্যাভ বট দিস বুক। রুল, ইউ নিড নট হ্যাভ bought this book, তোমার এই বইটা কেনা দরকার ছিল না, তোমার এই বইটা কেনা দরকার ছিল না। এখানে একটি প্রসঙ্গ আসছিল, এই যে গ্রামার সহ পড়ালে ভালো হতো। এই বাক্যটা একটু করব, তারপর আমরা রাখবো।
গ্রামার সহ পড়ালে, মানে একটা সুন্দর বাক্য, এটাকে পড়ালে ভালো হতো। গ্রামার সহ পড়ালে ভালো হতো, এই সেন্টেন্সটা আমরা একটু করতে চাই। গ্রামার সহ পড়ালে ভালো হতো, গ্রামারও শেখা হতো, অর্থ চর্চা হতো, গ্রামার প্লাস মিনিং। আচ্ছা, ডিড নট নেসেসারি আসলে হয় না। নেসেসারি একটা অ্যাডজেক্টিভ, ডিড নটের পরে অ্যাডজেক্টিভ তো আর বেস ভার্ব না, এটা হবে না। হ্যাঁ, কাটাবনের রানীর কোশ্চেন এটা। সো এই যে কথাটা গ্রামার সহ পড়ালে ভালো হতো, তার মানে এটাকে ভেঙে বলতে হবে, যদি বিষয়টা গ্রামার সহ পড়ানো হতো তাহলে ভালো হতো, এইরকম হবে বাক্যটা। তাহলে গ্রামার সহ পড়ালে ভালো হতো। হ্যাঁ, একটু আপনারা যদি ট্রাই করতে চান করবেন। হ্যাঁ, আমি কয়েক মিনিট দিচ্ছি, কয়েক মিনিট না, কয়েক সেকেন্ড দিচ্ছি, আপনারা দেখতে পারেন। আচ্ছা, আমি ওই বেসিক গ্রামারে যারা এখনো ইন্টারেস্টেড আছেন, লাস্ট চান্স, আজকে এটা নিতে পারেন, কারণ এখানে আর 2 জনকে নেয়ার চান্স আছে। এখন পর্যন্ত 28 বা আর 2 জনের আমি জানি না, 28 আমি জানি কনফার্ম। এখানে আর 2 জন নেয়ার সুযোগ আছে। হ্যাঁ, তাই এটার জার্নি স্টপ করে দেওয়া হবে। বেসিক গ্রামার এন্ড রাইটিং, এইটা আজ সন্ধ্যে 7টায় ক্লাস, সন্ধ্যে 7টায় ক্লাস চলবে রবি মঙ্গল বৃহস্পতি সন্ধ্যে 7টায়। রবি মঙ্গল বৃহস্পতি সন্ধ্যে 7টায়। এখানে ক্লাস হবে 24 ক্লাসেস, অনেক ক্লাস, এবং এটার পেমেন্ট আসলে নামমাত্র 2550। হ্যাঁ, যারা ইন্টারেস্টেড তারা যে কাজটি করবেন এই নম্বরে ট্রাই করবেন। আর যারা অ্যাডভান্সড রাইটিং বলেছি, সবার জন্য হলো অ্যাডভান্সড রাইটিং। যারা এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের জন্য অ্যাডভান্সড রাইটিং। এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষার জন্য যেসব রাইটিং থাকে, বা ভার্সিটি এডমিশন এখানেও রাইটিং থাকে, বা বিসিএস, ব্যাংক জব, লিখিত প্রিলিনা, এইসব জায়গায় এই লেভেলের রাইটিং। অথবা যারা এমপ্লয়ি আছেন, যারা চাকরিজীবী আছেন, তাদেরকে নানা ডকুমেন্ট মেনটেন করতে হয়, তাদের জন্য হলো অ্যাডভান্সড রাইটিং। এটা হলো সকলের জন্য দরকার। আর এইটি হলো শুধু যারা বেসিক গ্রামার এবং বেসিক লেভেলের রাইটিংটা আয়ত্ত করতে চায়। এইটি ক্লাস চলবে রবি মঙ্গল বৃহস্পতি 9টায়। আর এইটার জন্য ক্লাস হলো 20 এবং পেমেন্ট হলো 2550। টুডে ইজ দ্য লাস্ট চান্স। আমার কাছে মনে হচ্ছে পরে হয়তো আর এটা থাকবে না। টুডে ইজ দ্য লাস্ট চান্স। সো চান্স যদি আপনি নিতে চান তাহলে দেরি না করে আজই আপনি আপনার সিটটি কনফার্ম করবেন। এইখানে আপনি আমাকে নক করতে পারেন মেসেঞ্জারে।
মেসেঞ্জারে আমাকে নক করতে পারেন। আরেকটা অনুরোধ জানাবো যে 7টা থেকে 10:30 এর মধ্যে প্লিজ কখন ফোন আমি ধরতে পারি না। সন্ধে 7টা থেকে রাত 10:30 পর্যন্ত ফোন দিলে আমি ধরতে পারি না। অনেকে হয়তো কষ্ট পেতে পারেন, কারণ এই সময়টা পুরো ক্লাসের মধ্যে থাকি। যেমন লাইভে ফোন এসছে, আমি নিতে পারি নাই। সো ক্লাসের সময় ফোন না দিলে ভালো। ফোন এখনই দিবেন, যদি কারো প্রয়োজন পড়ে এখনই ফোন দেবেন। 3টার মধ্যে ফোনের কাজ সেরে ফেলবো, কেমন? 3টার মধ্যে। অনেক সময় 3টার সময়ও ব্যস্ত থাকে, 5টার সময়ও ব্যস্ত থাকে, কাজে ওই সময় ফোনটা নিতে পারি না। ফোন নিতে পারি শুধু এই যে লাইভের পর থেকে 3টার মধ্যে। সো ইউ আর cordially requested to call me or knock me on messenger। এই টাইমের মধ্যে করলে ভালো। সো যাদের প্রয়োজন বেসিক গ্রামার অথবা অ্যাডভান্স রাইটিং, এখানে নক করুন, তাহলে ইনশাল্লাহ আপনাকে হেল্প করতে পারবো। কিভাবে ভর্তি হবেন, হ্যাঁ, কি অ্যাপ্রোচ, কিভাবে প্রক্রিয়াটা কি ইত্যাদি খুব শর্টলি আপনি পেয়ে যাবেন। এবার সেন্টেন্সটি দেখে আল্লাহ হাফেজ। দেখি আপনাদের সেন্টেন্সটি। আশা করি সেন্টেন্সটি সবাই ভালো তৈরি করেছেন। ও মাই গড, অনেকে লিখেছেন, নাইস। শামিমা মমি, it would better to teach with grammar। শামিমা, আপনার একটু বেসিক প্রবলেম আছে। উড একটা মোডাল, তারপরে আপনি দিয়েছেন বেটার, মানে বেটারকে আপনি ভার্ব হিসেবে ইউজ করেছেন। ক্লিয়ার না? If it taught with grammar, MU Khan, it would be better. Sorry, এমনটি আসে না। নিবিড়, if you teach, sorry, daylight, না। ইট দিয়ে আবার এদিকে এইভাবে লেখা যায় না, ডেলাইট না। রাকিব হুসাইন, নেহা চৌধুরী, সরি নেহা চৌধুরী, অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে চেষ্টা করার জন্য, বাট হয়নি। নাজমুল হাসান, ভেরি বেসিক প্রবলেম, কারণ এই বাক্যের সাথে এটা যায় না। সুহাগ, সরি, আই এম সরি টু সে দ্যাট, চেষ্টা করেছেন খুব ভালো, বাট হয়নি। Undoubtedly there has been there is a conditional pattern। এটা কিন্তু কন্ডিশনাল প্যাটার্ন, যারা কন্ডিশনাল ছাড়া করেছেন নিশ্চয়ই এটা হবে না। হ্যাঁ, কন্ডিশনালের মাধ্যমে আপনাকে ট্রাই করতে হবে। না, পড়ালে এটা অবভিয়াসলি কন্ডিশনালে যেতে হবে মঞ্জুর, এছাড়া হবে না। এটা কন্ডিশন। যদি এইভাবে বলেন গ্রামার সহ পড়ানো ভালো, সেটা আলাদা জিনিস, কিন্তু পড়ালে তাহলে অবভিয়াসলি এটা চলে যাবে কি কন্ডিশনে। কন্ডিশন না। নেহা চৌধুরী, সেকেন্ড চান্স নো। সোহাগ, ইয়াসির আরাফাত, নিবিড় অনেক না, নিবিড়ের সেন্টেন্সটা হলো না। রাহুল, হোয়াট ইজ ইউর প্রফেশনাল জব? এ আবার কি? আপনি এটা কি বলতে চাইছেন? হয় বলবেন হোয়াট ইজ ইউর প্রফেশন, অথবা বলবেন হোয়াট ইজ ইউর জব। প্রফেশনাল জব এ আবার কি?
ইমরান সিরাজ, টিচিং উইথ গ্রামার ইট উড বি বেটার। নো সরি, ইট কিভাবে দিলেন তাহলে? আপনি একটা বাক্য হতে পারে এটা, টিচিং উইথ গ্রামার উড বি বেটার, এটা একটা বাক্য হয়ে ধরে নিলাম, কিন্তু ইট দিলে এটা টোটালি বাক্য হচ্ছে না, কোনো বাক্যই হচ্ছে না। এনিওয়ে, ইট উড বি বেটার ফর আস টু মেক ইট উইথ কন্ডিশনাল স্ট্রাকচার। কন্ডিশনাল স্ট্রাকচার দিয়ে এটা বানাতে হবে। হ্যাঁ, ইয়াসির আরাফাত লিখেছেন ইট ইজ টট উইথ গ্রামার ইফ ইট ইজ টট। নো, এটা তো হলো যদি পড়ানো হয় তাহলে ভালো হবে, কিন্তু ওটা তো বলা হয়নি। পড়ানো ভালো হতো বলছে, ভালো হতো। যদি পড়াই ভালো হতো না, যদি পড়ানো হতো তাহলে ভালো হতো। নেহা চৌধুরী, আপনার আগেরটা এর চেয়ে ভালো ছিল, এখন কিন্তু আরো জটিল অবস্থায় চলে গিয়েছে, ভুলের মাত্রা অনেক বেড়ে গিয়েছে। ওকে, আমি জানি যে এই শর্ট টাইমে এটা হয়তো পড়ানো সম্ভব হবে না, তবে সেন্টেন্সটা লিখে দেই। এইটি পড়াতে গেলে সময় লাগবে, আমি যে সেন্টেন্সটা এখন প্রডিউস করে দিচ্ছি, এটিকে বলা হয়, গ্রামারের কথা বলি, সেকেন্ড কন্ডিশনাল। ইটস কল্ড সেকেন্ড কন্ডিশনাল। ইফ, অনেকে অনেক কিছু লিখেছেন, কোনো সমস্যা নাই। ইফ দিস টপিক, কেউ লিখেছেন এটা, ইফ দিস টপিক, ইফ ইট ওয়ার taught with grammar, দেখলাম কেউ কেউ ওয়াজ লিখেছে, এটা কোনোদিন হয় না। ওয়াজ এটা বলা যায় বাট লেখা যাবে না, because in case of informal English it can be produced with was, but that is wrong if you talk about standard English. If it were taught with grammar, it মানে এই বিষয়টি, if this topic were taught with grammar, not was। এখানে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট যেটা, এটা ভিন্ন নিয়মে এগ্রিমেন্ট, সবার জন্যই ওয়ার। ইফ আই ওয়ার, ইফ হি ওয়ার, ইফ শি ওয়ার, ইফ দে ওয়ার, ইফ ইট ওয়ার, সব সাবজেক্টে ওয়ার হয় এই কন্ডিশনালে। সো ইফ ইট ওয়ার টট উইথ গ্রামার, তার মানে গ্রামার সহ পড়ালে ভালো হতো, ইট উড বি বেটার। বলতে পারেন ইট ইট খারাপ শোনা যায়, এ ইট মানে টপিক, মানে বিষয়টা। আপনি চাইলে বলতে পারেন ইফ দিস টপিক ওয়ার টট উইথ গ্রামার ইট উড বি বেটার। এই ইট হলো বাক্য শুরু করতে হয়, এটাকে ইন্ট্রোডাক্টরি ইট বলা হয়, ইন্ট্রোডাক্টরি ইট। আর এটা হলো কাজের ইট, মানে ইট মানে হলো এই বিষয়টা, কেমন? সো এটি সেকেন্ড কন্ডিশনাল। সেকেন্ড কন্ডিশনালে বি ভার্ব অলওয়েজ হয় ওয়ার, বি ভার্ব অলওয়েজ কি হয়? ওয়ার, কখনো ওয়াজ হয় না। ওয়াজ দিলে ভুল হয়, ওয়াজ স্পিকিং এ বলা যেতে পারে ইনফর্মাল ইংলিশ, বাট রাইটিং এ অলওয়েজ ওয়ার দিতে হবে। এটি সেকেন্ড কন্ডিশনাল। সেকেন্ড কন্ডিশনাল মানে জাস্ট একটা কি, এটাকে বলি আমরা মনের উচ্ছ্বাস বা আকাঙ্ক্ষা, যদি এমন করা হতো তাহলে এরকম হতো, তবে এটা বর্তমানের সেন্স প্রকাশ করে, অতীতের না। ওকে, সো যারা বেসিক গ্রামার রাইটিং এর ব্যাপারে আগ্রহী, হ্যাঁ, এটি সন্ধ্যে 7টায় ক্লাস হয়, রবি মঙ্গল বৃহস্পতি। আর অ্যাডভান্সের ক্লাস হয় রাত 9টায়, রবি মঙ্গল বৃহস্পতি। এবং এটি আজকে হলো লাস্ট চান্স, কারণ এটিতে স্টুডেন্ট আছে 28 জন, 2 জন চান্স পাবেন। যদি 3 জন আজকে কনফার্ম মানে করেছেন, এখনো হয়তো প্রসেস বাকি আছে, যদি সুযোগ থাকে তাহলে 2 জন এখানে পাবেন। আর এটাতে এখনো 4 জনের সুযোগ আছে, 4 জন। অ্যাডভান্স তো এটা অনেকে একটু চিন্তা করে আমি অ্যাডভান্স না, তো এটাতে 4 জনের সুযোগ, এটাতে 2 জন। সো
যারা ইন্টারেস্টেড তারা 3টার মধ্যে যোগাযোগ করবেন। এখানে 4 জন, এখানে 2 জন। এবং পরবর্তী যে চান্সটি আবার আসবে এটা একটু দেরি হবে, কারণ এখন কোনো স্লট ফাঁকা নাই, সম্পূর্ণ স্লট বুকড। যার কারণে বিকেলের স্লটটা আমি লাইভ নিতাম, সেটা এখন স্টপ হয়ে গেছে, কারণ সেখানে ব্যাচ, হ্যাঁ, বিকেল 5টায় সেখানে ব্যাচ এবং লাইভ এখন, এবং একটা ব্যাচ আছে যেটা 10টায়। তার মানে বলা যায় সারা দিনই এখন কন্টিনিউ এখন নিচ্ছি। সো খুব সহসা কিন্তু ব্যাচ আসছে না। তো আমি যেটা রিকোয়েস্ট করব যে আপনার যদি ইন্টারেস্ট থাকে তাহলে আজই খুব তাড়াতাড়ি এটা বুক করে ফেলবেন। ভালো থাকবেন। আমার মনে হয় অনেকেই থ্যাঙ্কস দিয়েছেন, হ্যাঁ, কেউ যেন একটা কিছু লিখেছেন। আচ্ছা, একজন বলেছে স্যার আমি বিকাশে টাকা পাঠিয়েছি। ও মাই গড, টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন লাইভ শেষ করার আগেই? ও, শামিমা মমি বলেছেন সরি স্যার, ইউ নিড নট সেই সরি, ইউ নিড নট সেই সরি, বিকজ আমরা এটা ভুল না করে শেখা যায় না। বিকজ উই লার্ন থ্রু মিস্টেক্স। ভুল করবেন শিখবেন, ভুল করবেন শিখবেন। আমাদের ক্লাসটাই হলো এরকম, ভুল করবেন শিখবেন, ভুল করবেন শিখবেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ব্যাকরণ দিয়েই তো শিখালাম, ব্যাকরণ দিয়ে তো শিখালাম, সেকেন্ড কন্ডিশনাল। বর্তমানের কোনো কথা বা ভবিষ্যতের কোনো কথা যেটা অবাস্তব কথা, কল্পনা, যদি প্রকাশ করা হয় কন্ডিশন, তাহলে কি করতে হয়? ইফের ভার্বটা পাস্ট ইনডিফিনিট হয়, আর পাশের ভার্বটা উড ভার্ব হয়, উডের পরে বেস ভার্ব হয়। আর ইট বি ভার্ব অলওয়েজ কি নিবে? ইফ ইট ওয়ার, ইফ হি ওয়ার, ইফ শি ওয়ার, ইফ দে ওয়ার, ইফ উই ওয়ার, ইফ ইউ ওয়ার, সবার জন্য ওয়ার গণভাবে, এটা গ্রামার। আর উডের পরে বেস ভার্ব হবে, এটা হলো গ্রামার। কেমন? ফাতিমা, ফাতিমা, হ্যাঁ, স্টে ব্লেসড, মানে শুভ কামনা করেছেন। স্যার থার্ড কন্ডিশনালে মিনিং কি হতো? এটাই তো বলেছি সোহাগ, এটা সময় লাগবে বোঝাতে, একটি সেশন লাগবে আমার এটি বোঝাতে। তবে আজ তো সংখ্যা কমছে না, সবাই বাড়ছে শুধু। আমি কি আরো 1.5 ঘন্টা লাইভ নিয়ে নিব নাকি? নট পসিবল, ইটস নট পসিবল। অবভিয়াসলি সবাই ভালো থাকবেন এবং আপনি আপনার জার্নি শুরু করেন সাইফুডসের সাথে। এখনও যারা শেয়ার করেননি শেয়ার করে দেন, কারণ যদি ভালো পড়ানোর পরে যদি শেয়ার না পাই তাহলে কিন্তু পরের ক্লাসে পড়ানো ভালো হবে না। শেয়ার আজকে অবশ্যই হয়তো শতখানেক হবে, কারণ 150-র মধ্যে 100 শেয়ার হওয়াটাই উচিত। কেউ যদি আগে সুযোগ না পেয়ে থাকেন, এখন করেন শেয়ার, এখন করেন। 10 সেকেন্ডস টাইম দিচ্ছি, শেয়ার করে ফেলেন। তো সোহাগ, এটা আমরা আগামী সেশনে কথা বলবো, কেমন? মানে কন্ডিশনালস কাহাকে বলে, কত প্রকার ও কি কি, চিত্র সহ আমি চিত্র এঁকে বুঝিয়ে দেব, কেমন? খুব মজা হবে আগামী সেশন, খুব এনজয় করব আমরা, যে কন্ডিশনাল খুব ভালো করে চিত্র এঁকে বুঝিয়ে দেব। হ্যাঁ রাকিব, একদম ঠিক। যারা অর্থে পড়ায় তারা সব গ্রামার জেনেই পড়ায়, নিঃসন্দেহে। না জেনে তো পড়ানো সম্ভব না, না জানলে তো হার্টবিট বেড়ে যাবে, হ্যাঁ, পালপিটিশন শুরু হবে, হ্যাঁ, আনডাউটেডলি। সাইফুর স্যারকে একসময় একটা সেমিনারে একজন মানে বেশ গ্রামার জানে উনি আর কি বারবার প্রশ্ন করতেছিলেন। তো স্যার একটা মজার উত্তর দিয়েছেন, বলছে, এই স্যার সাধারণত মানে উঁচু আওয়াজে হাসেন না, ওই সময় অনেক উঁচু আওয়াজে হেসেছেন। বলছে, এই তুমি গ্রামার কতটা জানো? তুমি যদি জানো শাখায় শাখায়, আমি জানি পাতায় পাতায়। আর যদি তুমি জানো পাতায় পাতায়, আমি জানি শিরায় শিরায়। সো গ্রামার নিয়ে বেশি টেনশন করবো না, গ্রামার নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করবো না। আমি কিন্তু শিরায় শিরায় গ্রামার পারি,
শিরায় 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 গ্রামার পড়ার পর আমি তোমাকে বলছি, প্লিজ গ্রামারের জালের মধ্যে জড়াইয়া যাও না, গ্রামারের ট্র্যাপ বা ফাঁদের মধ্যে তুমি আটকে যেও না। ট্রাই ইউর লেভেল বেস্ট টু ফাইন্ড আউট দ্য মিনিং অফ দ্য সেন্টেন্সেস অ্যান্ড ট্রাই ইউর লেভেল বেস্ট টু মেক ইউর সেলফ প্রফিশিয়েন্ট ইন ইংলিশ। নিজেকে তুমি এনজয় করো, ইংলিশকে এনজয় করো, গ্রামারকে এনজয় করো। সো গ্রামার এনজয় করার টেকনিক হলো মিনিং সহকারে গ্রামার পড়া, রাইট? এটা মানতে হবে, মানতে হবে, কারণ এটি কার কথা? এটি হলো অনারেবল ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাইফুডস প্রাইভেট লিমিটেড সাইফুর রহমান খান স্যারের কথা, যিনি একটা বিশাল পজিশন থেকে সরে এসে এইভাবে ইংরেজি শেখানোর কাজে লেগে গিয়েছেন, তাই না? যিনি জাপানের নামকরা ইউনিভার্সিটিতে স্কলারশিপ নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, MBA করেছেন, IB এর যিনি লেকচারার ছিলেন, যিনি EEE মানে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, এই একজন সফল ব্যক্তি ওইটা বাদ দিয়ে কি করছেন? ইংরেজি পড়াচ্ছেন অর্থ দিয়ে, এবং আমাদের হাতে খড়ি ওনার কাছে। ক্রেডিট গোজ টু হিম, ক্রেডিট গোজ টু দিস অর্গানাইজেশন। যে যারা এই যে এখানে যারা মনে করেন মনে মনে বিশ্বাস করেন, তো স্যার যাই বলেন গ্রামার 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 জিন্দিগি নষ্ট আমার। সাইফুর স্যার একটা কথা বলেন, যত রূপ তত ভুল। গ্রামার গ্রামার গ্রামার, বাক্য ভুল হয়ে গেল আমার। সো স্যারের কথাটা কিন্তু খুব ফ্রুটফুল, অর্থবহ। গ্রামার গ্রামার গ্রামার, বাক্য ভুল আমার। সো আমরা চাই গ্রামার জানবো, তৃপ্তি সহকারে গ্রামার জানবো। আনডাউটেডলি আই লাভ গ্রামার বিকজ আই হ্যাভ অ্যাচিভড all the grammar throughout my life with a lot of efforts. অনেক কষ্ট করে, অনেক স্যাক্রিফাইস করে গ্রামার শিখেছি। ভালোবাসবো না কেন? যার জন্য এত কষ্ট করেছি তাকে ভালোবাসবো না? অবভিয়াসলি ভালোবাসবো। কিন্তু যদি এর চেয়ে ফ্রুটফুল কোনো জিনিস সামনে আসে, অবভিয়াসলি সেটাকে আমরা সাদরে গ্রহণ করব। সো উই নো গ্রামার আ লট, উই টিচ গ্রামার আ লট, and we teach meaning a lot, but meaning is far more better than grammar. Okay, so last কথা, যারা ইন্টারেস্টেড তারা নক করবেন 3টার মধ্যে। আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংকস ফর being with Saifurs. Thanks a lot for having patience. Allah Hafiz.